ஆக்சுவலாக எனக்கு தமிழ் ரொம்ப பிடிக்கும். சின்ன வயசுலேருந்து ஐ ஆல்வேஸ் வாண்டட் டு லேர்ன். ஏன்னா எங்கள் அம்மா கோயம்புத்தூரில் படித்தாங்க. ஸோ அம்மம்மா அவங்க தமிழ்லேயே பேசுவாங்க வீட்டில். பட் தே நெவர் டாட் மீ. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சீக்ரெட் லாங்குவேஜ். ஸோ இப்போ தமிழ் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணுறதுனால ஐ எம் கெட்டிங் டு லேர்ன் திஸ் பியூட்டிஃபுல் லாங்குவேஜ். ஸோ ஐ எம் வெரி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் தேட். அண்ட் ஆக்சுவலாக இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் அண்ட் டீசர் வரப்போ நிறைய பேர் நான் இந்த படத்தில் ஒரு ரோபோட் கேரக்டர் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அப்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. ஏன்னா தட் வாஸ் த ஐடியா ஆஃப் திஸ் கேரக்டர். ஏன்னா நம்ம தீமா ஆஸ் அ கேரக்டர் சின்ஸ் 2040 இருக்குது. ஆனால் நம்ம இப்போது இருக்கிற ஜென்ரேஷன்லேயும் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அந்த ஃபோனுக்குள்ளே போகிறோம். வி ஆர் டிஸ்டன்சிங் ஆர் செல்ஸ். லைக் நம்ம சுற்றி இருக்கிற அவங்கள விட்டுட்டு அந்த ஃபோனுக்குள்ளே போகிறோம். So that is what that character is supposed to represent. She is someone who is emotionally distant, and I'm so glad that it got conveyed in the movie and nariya பேர் இப்போ relate பண்றாங்க. ஏன்னா I'm seeing this generation grow up. I have a godson. என்ன இருந்தாலும் like if he's crying, if he's eating, எப்போவுமே they'll be watching things on their phone, tablet. So in the generationக்கு அந்த ஒரு பெரிய disconnect இருக்கு. So I'm very happy to have represented that on screen. And அது மட்டும் இல்லாமல் what I really loved about Vignesh sir's writing in the movie is that அந்த ஒரு சீனில் where everything connects so well. ஒரு ரொம்ப எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரொம்ப அழகான கனெக்ஷன் இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு சீனில் where it might be a little bit of a spoiler, ஆனால் அந்த ஒரு சீனில் where Dheema actually confesses her feelings. She says that நீ உனக்கு என் மேலே இருக்கிற அந்த லவ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பிகாஸ் ஐ ஃபீல் லைக் அந்த எனக்கு இந்த ஜென்ரேஷனில் ஐ திங்க் ஐ கால் இட் அ பீக் டீட்டெயிலிங் மூமெண்ட். ஏன்னா ஷீ இஸ் சம்மன் ஹூ இஸ் நெவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் தட் கைண்ட் ஆஃப் லவ். இப்போது நம்ம இருக்கிற ஜென்ரேஷன்லேயே வி டூ ஸோ மச். அந்த ஒரு வேலிடேஷனுக்காக நம்ம பண்ண ஒரு ஆல் த திங்ஸ் தட் வி டூ, it's become so common. Friendship kaga illana love kaga, but to be surrounded by people who love you for just the way you are or a reason illame, I think the way he brought that out on screen is something I really enjoyed. So இந்த மாதிரி ஒரு அழகான மெசேஜ் இருக்கிற ஃபில்ம் ஓட பாட்டு இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அண்ட் ஐ திங்க் லாட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் த வே தேவ் கனெக்டட் டு த ஃபில்ம்ஸ் நான் சோஷியல் மீடியாவில் எல்லாம் பார்த்தது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ தேங்க்யூ சார் for giving me Dheema and trusting me with the character. I am very overwhelmed by the response and I am truly grateful. Nama first day release agrappo I went to 5-6 theaters and oru theaterliyume people were like enjoy பண்ணி பார்க்குறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. பிகாஸ் that's how a film is meant to be seen. Like அந்த ஒரு ஃபஸ்ட் டேயோட அந்த ஃப்ரெஷ் பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் was really overwhelming and I'm very grateful for that. Very grateful to have acted with Pradeep. I think in the film like he's had such a subtle and a very beautiful character that he's played. And he's done such a fabulous job. Ippo varik panna films so vida it was so different and the performance was really really good. Like now almost ippo 5-6 times paathirken and each time I watch it I discover something, a new layer in his performance, and it's really amazing to see. So congrats to Pradeep on that. Gauri she was so scared or a little anticipating how the reaction is going to be. And I do first glam role avangalukku. So Anna, I'm happy to see the positive response that is there for Kalki, because personally it was one of my favorite characters, and another favorite character was obviously Suryan. என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாம்பேயில் அவங்களுக்கு அந்த அவர் பண்ண அந்த டான்ஸிங் தே டோன்ட் நோ த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இட். ஆனாலும் தே ரியலி ரியலி என்ஜாய்ட் the character Suryan. So it's because of the energy Surya sir brings to his characters, and oru scene liyume like the effort he puts in is what really takes it there. And Ravi Varman so எல்லாரும் எனக்கு ஐ திங்க் ஃபஸ்ட் டேலேருந்து சோஷியல் மீடியாவில் பார்த்து இல்லைனா மூவி பார்த்து தேவ் பின் சேயிங் திஸ் இஸ் மை பெஸ்ட் லுக் அண்ட் ஐ கம்ப்ளீட்லி அக்ரி. ஐ ஹவ் நெவர் பின் ப்ரெசென்டட் ஸோ பியூட்டிஃபுல்லி அண்ட் ஐ திங்க் ஆல் கிரெடிட் கோஸ் டு
Ravi Varman sir and Vignesh sir. I think எனக்கு எப்போவுமே கொஞ்சம் லோவாக இருந்தால் if I ever feel insecure about how I look நான் இந்த படம் தான் பார்ப்பேன் because I genuinely feel it's my best look. So thank you Ravi Varman sir. And I genuinely feel if people go see the film without dissecting it too much, they will really enjoy the movie without seeing everything that's happening on social media, because now social media everything that I have seen has been very positive and overwhelming. So I'm very grateful to all the audience who have supported this movie. In the movie Pandradla, like, so much hard work has gone, and like there's like literally thousands of people who have worked behind the scenes. So I'm just hoping for the best. Thank you. ஜெயிச்சிட்டாங்களா, 2 தம்பிகளும் ஜெயிச்சிட்டாங்களாடா அப்படின்னாரு. ஆமாண்ணே, ரொம்ப ஹாப்பிண்ணே, சூப்பராக போகுது படம், ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு. ஒன்று அண்ணே இது ஒரு பைட்ஸ் கொடுங்கண்ணே. என்ன டேய் ஒன்று தலைப்பு சொல்லி ஆரம்பிங்கண்ணே. அப்படி பார்த்தாரு, ஃப்ளெக்ஸை பார்த்தாரு. சரி ஓகே சொல்கிறேன் அப்படின்னாரு. ஸோ நான் ஏன் சொல்லுவேன்னா, ஒன்ஸ் விக்கி சாரை பார்க்குற வரைக்கும் தான் அந்த தலைப்பை சொல்ல மாட்டேன் பாரு. அவர் கூட ஃபஸ்ட்டு, அதாவது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சொல்லிக்கிறேன், சீமான் சாரோட மீட்டிங்கும் விக்கி சார் மீட்டிங்கும் ஒரு 2 இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மீட்டிங்கு. நான் கூப்பிட்டு போயிட்டேன். அவர் போய் வீட்டில் அந்த டாகு, வீட்டில் நாயகி, அந்த தலைவரோட ஃபோட்டோ கூட்டெல்லாம் பார்த்தோன்னே விக்கி சார் சொன்னார், அண்ணே நமக்கு செட் ஆகாதுண்ணே, இப்படி போயிடலாண்ணே அப்படின்னாரு. சார் வந்துட்டோம், ஒரு ஹாய் சொல்லிட்டு போயிடுவோம் அப்படி. அண்ணனும் விக்கி சாரும் ஒரு 5 நிமிஷம் பேசினாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து கட்டி பிடிச்சி கட் பண்ணி பேச ஆரம்பிச்சோன்னா, கதை சொல்ல முடித்தோன்னே ஒரு 1 hour கதையை பற்றி பேசி அந்த பசுமை உலகம் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் விக்கி சாரை என்னை விட பல மடங்கு அண்ணன் லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அண்ணனை விக்கி சார் அதுக்கப்புறம் அவ்வளோ விரும்ப ஆரம்பித்தார். ஸோ அது போல் தான், எவ்வளோ விக்கி சார் அன்பானவரோ அதுபோல் சீமானனும் அன்பான, 2 அன்பான இதயங்களை இணைக்கிறதுக்கு நான் ஒரு பெரிய காரணமாக இருந்தேன். ஸோ இப்போ அண்ணன் ரொம்ப ஹாப்பி. இந்த நேரத்தில், தேர்தல் நேரத்தில் இப்படி ஒரு நல்ல படத்தில் ஒரு நல்ல கதாபாத்திரம் பண்ண சீமானனுக்கு ரொம்ப நன்றியும் வாழ்த்துக்களும். நிறையா தம்பிங்க பார்த்துட்டு சொல்கிறாங்க அண்ணனுக்கு ரொம்ப நல்ல ரோல் அப்படின்னு. நீங்களும் பார்த்துட்டீங்க. ஸோ அண்ணனுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். அப்புறம் முக்கியமாக கிருத்தி ஷெட்டிக்கிட்ட வந்து நாங்கள் ஒரு 3 கதை, நம்மட விக்கி சார் அவரே சொல்லிட்டாரு, வந்துட்டோம். இது இல்லாமல் நான் ஒரு 3 கதைக்கு வந்து அவங்ககிட்ட வீடியோ காலில் கதை சொல்லுவோம் வேறு டேரக்டர்ஸ்க்கு. சொல்கிறப்போ அவங்களுக்கு அழகாக தமிழ் புரியும். ஒன்று இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா ஈஸியாக தமிழ் புரிஞ்சுது. இன்னொன்று ஸோ என் பேர் தீபிகா வெங்கடாச்சலம். இது வந்து என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ், ஃபர்ஸ்ட் படம் எல்லாமே. ஆக்சுவலி ஆடியோ லான்ச்லேயே என்னை வந்து பேச கூப்பிட்டாங்க. அந்த ஸ்டேஜ் நான் எதிர்பார்க்கல. அப்போ ரொம்ப நர்வஸ் ஆகிட்டேன். நான் எந்த அளவுக்கு ஹோப்லெஸ்ஸாக இருந்தேன்னா, சப்பல் கூட ஒழுங்காக போடல, அப்படியே கூப்பிட்டாங்க, அப்படியே மேலே போனேன், டோட்டல் பிளாங்க். ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் கீழே இறங்கிட்டு வந்து பார்வதிகிட்ட கேட்டேன், சக்ஸஸ் மீட்னு ஒன்று இருக்குமா, நான் அங்கே பேசுவா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். சக்ஸஸ் ஆனால் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஐ மேனிஃபெஸ்டட் சக்ஸஸ் மீட்னு ஒன்று இருக்கும், தேங்க்ஸ் மீட்னு இருக்கும், அது அழகாக போகும், ஆர்கானிக்காக நல்ல பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்சஸ் வரும்னு சொல்லிட்டு ப்ரே பண்ணேன். லிட்ரலாக மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணதோட சாமியை கும்பிட்டேன். அதுக்கேற்ற மாதிரியே எல்லாரோட நல்ல மனசு ஏற்ற மாதிரி ரொம்ப அழகான ரிவ்யூஸ் வந்துட்டுருக்கு. அண்ட் நான் வந்து as I said, நான் இங்கே இருந்ததை விட அங்கே இருந்தது ரொம்ப ஜாஸ்தி. லைக் ஆடியன்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவில் பார்த்தது ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஆடியன்ஸாக இருந்திருக்கேன், க்ரியேட்டராக இருந்திருக்கேன், ஏடியாக கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், எல்லா இடத்துலையுமே நான் இருந்திருக்கேன். ஸோ இப்போ எனக்கு இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு தின் லைன் இருக்குது. ஒரு ஆடியன்ஸாக நான் அதை எப்படி பார்க்குறேன், நாங்கள் அதை இருந்துட்டு இங்கே ஒரு ஒர்க்லாம் நடக்குது, இங்கே எவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட், அவ்வளோ பேர், லைக் லிட்டரலி thousands of people ஒர்க் போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு தின் லைன் இருக்குது. அந்த தின் லைன் நம்ம தெரியாமே நிறைய வாட்டி நம்மளும் ஒரு ஒப்பீனியன் கொடுத்துருப்போம். ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச்னு இருக்குது, பட் ஒப்பீனியன்ஸை திணிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, ஒப்பீனியன்ஸை சொல்கிறதுக்குன்னு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஐ திங்க் அந்த நிறைய ரியலைசேஷன்ஸ் எனக்கு இந்த லாஸ்ட் 3 days நிறையவே வந்துச்சு. ஸோ நான் இப்போ ஆக்சுவலி கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிட்டா பரவாயில்லையா? ஸோ நான் ஒரு ஆடியன்ஸாக தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், மோர் தேன் பீங் அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் தேங்க்யூலாம் சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் பார்வதிக்கு சொல்லணும். பார்வதி இஸ் தி கோ டைரக்டர் ஹியர். அவங்க தான் வந்து என்னை இங்கே கூப்பிட்டாங்க. அவங்க தான் ஷி மேட் ஷூர் ஐ காட் திஸ் பார்ட். அண்ட் அந்த டைமில் எனக்கு அந்த ஒரு ஸ்டன் சீன் அதெல்லாம் இருந்தாலும் அதில் இது பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் அங்கே போய் நான் இங்கே வலிக்குதுலாம் சொல்ல முடியாது. ஸோ நிறைய இடத்துல பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் மைண்ட் செட் பண்ணேன். பட் த வே ஷீ ஹெல்ப் மீ, த வே தி ஃபீமேல் ஏடிஸ் வெரே வித் மீ, ஃபீமேல் ஏடி எவ்வளோ முக்கியம்
இன் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்றது ரொம்ப ரியலைஸ் பண்ணேன் அந்த மூமெண்ட்டில். ஸோ தேங்க்ஸ் டு பார்வதி. அண்ட் தென் ஸ்டார்டிங் வித் நான் படம் பார்த்தது வரைக்கும் சொல்கிறேன். எனக்கு படம் வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு ஐடியாவை தான் தெரியுமே தவிர்த்து எனக்கு ஃபுல் கதை தெரியாது. ஸோ நான் பார்க்கும்போது நான் ஒரு ஆடியன்ஸாக தான் ஜென்யூனாக பார்த்தேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கௌரி, கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு யூ. எனக்கு உங்கள் கேரக்டர் ரொம்ப ரொம்ப ரிலேட் ஆச்சு. பிகாஸ் வி ஆர் கான்ஸ்டன்ட்லி ஃபெட் வித் இன்டர்நெட். நம்மளோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுற விதம், நம்மளோட மைண்ட் செட்ஸ் எல்லாமே வந்து இட்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி ஃபெட் எவ்ரி சிங்கிள் மினிட். ஸோ உங்களோட லவ் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எந்த அளவுக்கு இது மாறுதுன்னு சொல்லி யுவர் கேரக்டர் ஹேட் ஸோ மச் ஆஃப் டெப்த். அது வந்து ரியலி லவ் அபவுட். அண்ட் நீங்கள் அதை ரொம்ப அழகாக பண்ணதுனால ஒரு நார்மலான ஒரு பொண்ணுக்கு எந்த அளவுக்கு ரிலேட் ஆகுமோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரிலேட்டபுளாக இருந்துச்சு. ஸோ கங்க்ராட்ஸ் டு யூ. அண்ட் கிருதி, I mean, of course you're very beautiful, you're very pretty, but more than that, you're very talented. You dance really well, Samaya nadikringa. And I saw your interview with Sudhir sir. I know you're younger than me, but Anna, the maturity you held in that interview, I was like, nether pakla. And nariyathla neenga alaga irkeenganradhoda you're so talented. That's the main part. And I hope you have a great run in this Tamil Kollywood industry. And ஸோ ஆக்சுவலி இன்னைக்கு அனிருத் சார் வரல, பட் அன்றைக்கி நான் சொல்லணும்னு நினச்சது, அனிருத் சாரோட கான்சர்ட்டில் நான் அங்கே இருந்திருக்கேன். சில்வர் ஸ்டான்ஸ்லேருந்து ஐ லவ் யூ அனிருத் எல்லாம் கத்தியிருக்கேன். ஸோ எனக்கு டக்குன்னு அனிருத் சார் பக்கத்தில் இருக்க முடியும், அவரோட மியூசிக்கில் நான் ஒரு பாட்டாக இருக்கேன்றதே வெரி வெரி கிரேட்ஃபுல். ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங். அண்ட் முதல்ல இவங்க எல்லாரோட ஃபேன்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி நான் ஆடியன்ஸாக இருந்ததுனால எனக்கு முதல்ல இங்கே ப்ரொஃபஷனலாக பிஹேவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப அடக்கி வாசிச்சுட்டு இருக்கேன். யார்கிட்டயும் ஃபோட்டோவாக